Okay, this topic is back-end task for business promotions. Let's work on the business. So this is one new thing a lot of you would have heard in case if you have not interacted with me before. So we always talk about two things. One is working in the business, another one working on the business. We'll see all those things today. So this is the flyer you would have seen, back-end task for business promotion. And small introduction about me. As always, I'm an event MC, MC trainer, MC manager, blogging trainer, and an entertainer. Founder of Chennai Event MCs and Professionals and co-founder of Chennai Event Entertainers, founded by MC Nandini Aravindan. My name is Thamizharan Karnagaran, shortly called as RK Tamil. Okay, small exercise. Okay, நிறைய tension போயிட்டு வந்துட்டு போனோம். அதெல்லாம் லைட்டா cool down பண்றதுக்காக small exercise. I wanted to point out the odd one here. And the odd one யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன். So maybe உங்களுக்கு answer கண்டுபிடிச்சினா what you need to say is row number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rows are there. These are called as the rows. These are called as the columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 columns and 11 row. You can just type which column or the row you find the odd one out. There is only one person different from the other. All other faces are same person. Only one person is different. Very famous personality. I'll give you 15 seconds time for you. Just to bring you, do a small warm up and bring you all in a concentration mode. 11 and 8. Okay, 3, 6, 8. Okay, let me not show it. Manoj has identified 9th row. Rahul is saying 9th row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th row. Okay. Wrongly said. Okay. 9 by 8 is wrong. Virat. Okay. All right. Okay. So let me not take much time here because there are not much of cricket audience here. Let me show you. So here is the person. You have the different one, Virat Kohli. So you can, you have been getting a lot of messages like this in WhatsApp. Definitely you can use some of them for your training material also, just to do the warm up, do the icebreakers, all those things. If you want, I'll send this picture later to you. And this one again, I received once in late night and they gave me 2 hours, but I cracked it in just, I would say 2 or 3 minutes. So I'll give you 20 seconds time here. You can just try this, but I will crack this at the end of the webinar. I'll show you the answer what is at the end of the webinar. Probably in 20 seconds time, whatever the answer you are able to get, you can try. So what you have to get, if you add this number and the other number, you will get 8. If you add this number and this number, you should get 13. And again, if you add this number and this number, 8. If this number minus this number equal to 6. So just 10 or 15 seconds you can take. You can just, or else you can even take the screenshot and you can write it or do that, so that you can start working on it whenever you find time. At the end of the webinar, I'm going to show you the answer also. Anyone would like to try this now and shoot the answer here? Immediately what will try? 2 plus 6 equal to 8. Okay, then 2 plus 11 is equal to 13. Then 11 minus 5 equal to 6. Finally, when you try to solve this, you didn't get the answer. If anyone would like to try, you can try. Well, I have given you a good, I think, good question to think about it. You can make a note of it. Let's move on to the presentation. All right. From now onwards, it's going to be too technical. First question, what I asked in my the promotion material was, are you a person who spend time only on working in the business and not on working on the business? That was my first question. And second question, okay, first of all, do you know the difference between these two, whether what's working in the business or on the business? So if you're not yet aware of that, definitely this webinar is for you. And what are the back-end tasks involved in a business? So these are the things we should know. Now, what is in this presentation? What you can expect? Working in the business and working on the business. What's the difference? Which I will keep on saying. Definitely, I'm going to give the answer in the next slide or maybe in the consecutive slides. Who or what is responsible for your today's business? இன்னைக்கு உங்களுக்கு business நடந்துட்டு இருக்கு இல்ல okay 2 months back you have been getting a lot of business அப்படினா who is responsible for who was responsible for that or what was responsible for that? Marketing, is that really needed for you? And what are the tasks involved? Follow-up system, that's very, very important in any business. And finally, the summary. As always, next 15-20 minutes, it's going to be one-way presentation from me. In between, you can interact in the form of the chat. Now, let me put a question to you. You can even answer there. I have a regular customer, like whether I can be a chartered accountant or a consultant or a trainer, counselor, or an event anchor, event manager. I have one good customer who has been giving me business throughout the month. Or if I'm a business coach, I have one customer to whom I'm charging 10 lakhs or something. So then my monthly needs are taken care. Same way any business. So should I need to worry about anything else? As long as, since I have a good customer who has been paying me regularly, should I need to think about anything else like marketing or maintaining the documents or looking for some alternate customer?
Should I think about it, or I should give all my 100% time, my 24 hours except my sleep and other times, should I spend on this customer alone? You can just shoot your answers in the chat window. I have a good customer who can take care of all my financial needs, even for my luxury need also next level. So I'm complacent with him. Should I start working on my marketing, or I shouldn't work on that? You can send the message here. Those who want to reply, at least some 2 or 3 persons once a reply, will move on, so that I know that we are on pace, that you are able to understand that. We should have few at least, okay? Okay, எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் ரெகுலர் கஸ்டமர் இருக்கார், இருந்தாலும் எனக்கு வேற கஸ்டமர்ஸ் வேணுமான்னு நான் கேட்டா வந்து ஓகே எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பொங்கல் புரியுதா மேம்? தட்ஸ் குட். மார்க்கெட்டிங் இஸ் நீடட் நிவேதா. ஓகே, yes, marketing is needed. Okay, now let me shoot an answer. Who or what is responsible for what you are now? Yes, definitely we need to have more customers. So நான் ரெண்டுமே இதை மிக்ஸ் பண்ண போறேன். நான் who or what is responsible for what you are now அப்படின்னா இன்னைக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னது கொரோனா டைம் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுங்க. தட் இஸ் சம்திங் which was uncertain. அது இல்லாம ஜென்ரலி if you have been getting some business or if you have been having a good customers அப்படின்னா who is responsible? Tell me. Just let's forget that we are in April. Let's imagine we are in February month where you have been enjoying your business. So Februaryல உங்களுக்கு வந்து business நல்லா கிடைச்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னா who is responsible for that? And what do you think the reason? The team led by me, okay? So Februaryல நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா my team, that was the responsible thing அப்படின்றீங்க. Good ma'am. So same way, யார் responsible அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா what you have done 6 months back, that is the biggest reason for that. நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்க, you are getting a client. இன்னைக்கு ஒரு client உங்களுக்கு கால் பண்ணி ஒரு பிசினஸ் கொடுக்குறாரு. For example, இப்போ இந்த வெபினார் கூட சரி, whatever the webinar I am doing, some new persons are coming அப்படின்னா it's not just because of what I have done yesterday or today அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது. What I have been doing for the last 6 months அப்படின்ற ஒரு விஷயம். For example, I'll also connect it with some lively examples. So என்ன அப்படின்னா any industry, that 6 months is an example I'm giving. Sometimes it can be 3 months, sometimes it can be 1 year also. என்ன அப்படின்னா நீங்க 6 months முன்னாடி பண்ண மார்க்கெட்டிங், அப்ப கிரியேட் பண்ண கண்டென்ட், அப்ப கிரியேட் பண்ண ரேப்போ ரிலேஷன்ஷிப், அதெல்லாம் தான் that has brought you business today. For example, I will give you one live example here. Pongal Punitha ma'am is on the video here. She's on the chat also here. And some of the participants have come through Pongal Punitha ma'am. That's good. So which means நேத்து நான் போட்ட ஒர்க் நேத்து Pongal Punitha ma'am போட்ட ஒர்க்குக்கான கிடையாது. She knows me for the last 1 or 2 years through Hypnotic Circle. And she has been watching my activity there. And finally, ஒரு last month நான் பண்ண ஒரு activityல she got more impressed. So என்னோட chain of steps, இது வந்து last 6 months, 1 year, 2 year, she has been following me. அதுல she got impressed. Finally, என்னோட ஒரு ஆக்ஷனை பார்த்த உடனே once she has got impressed, she started attending my webinars, she started assisting with me on some of my projects, and now she is referring other people also here. அப்படின்னும் போது நேத்து மட்டும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு உடனே she is not referring. Same, I am just giving an example. Same way, anything what you are getting now, whatever the marketing you have done, whatever you have been doing it regularly, consistently, that is what giving you business now. But most of the time, what is the problem with us, or what is the biggest mistake we do is, okay, இன்னைக்கு நான் பிஸியா இருக்கேன், I am very much happy with my client. Morning to night, I am completely busy. I am happy, so I don't want to do any marketing. I don't want to talk to any other people apart from my business. I am happy. I am an happy go person. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். That is the question. I am coming back here. I have a very good customer who has been loyal to me. He has been giving me so much of money. So I don't want to go to any other person. If you do that mistake, anywhere, if this customer is gone, or if his contract period is over and if he has gone to someone else, and again you need to start all your marketing from the scratch. In the customer கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க என்னோ பண்ணிட்டு தான் you would have got that customer. Same thing, you need to do it again. He has been paying you 5 lakh, 10 lakh அப்படின்னா, then all of a sudden you lost that customer அப்படின்னா, next month உங்களோட bill pay பண்ணதுக்கு you need to get one new customer. For that you need to do the marketing. நீங்க இப்போ marketing ஆரம்பிச்சீங்கன்னா it will take some 3 months to 6 months for you to get one more good customer like him. சின்ன கஸ்டமர் கிடைக்கிறதா கூட ஈஸிலி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். But if you like to get a big customer, elite customer, na, again you need to spend so much of time on your marketing. So that is one important thing I'm going to tell you. Even though if you have a very good customers, even though if you have a regular customers, you should keep working on your marketing. இப்போ நான் event industryல பிஸியா இருக்க, மார்னிங் போயிட்டு நைட் தான் வரேன் அப்படின்னாலும், even though I come late night, I will finish off some marketing. But there may be slight difference. எனக்கு event இல்லாதப்போ the work what I do on marketing may be different. When I have good number of events, என்னோட marketing time differ ஆகலாமே தவிர, but every day my marketing, my back end task, my coordination with my team, whatever I'm going to explain you now, it should happen every day, every single day it should happen, or every week or every month, or periodically you have to do. That is one important thing you have to know. Same way, when we are in this corona time now, இப்போ இந்த கொரோனாலே நிறைய பேர் ஹாப்பியா இருக்காங்க. I have given this example lot of time. January to March, Nandini and myself, we worked very hard, day and night, தூங்காமலாம் work பண்ணோம்.
ஏப்ரல் we were able to maintain our financial need. அதாவது அப்படியே ஒரு லக்ஸுரி லைஃப் இல்லைனாலும் பேசிக்கா எங்க ஃபேமிலிக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணமோ we had a backup money to certain extent. மேக்கும் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி you just consider we have some money அப்படின்னா இந்த ஏப்ரல் அண்ட் மே we are little comfortable. ஆனா ஓகே ஏப்ரல் மே எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக நான் ஒர்க்கே பண்ணாம இப்போ உட்கார்ந்து அப்படின்னா in case if the lockdown period extends to June or July, I have been seeing a lot of posts. Experts have been saying, but coincidentally I have been seeing even some amateurs கூட நீங்க பார்த்தா இன்னைக்கு ஒரு போல் நடந்தது Facebookல பார்த்தா they are very easily saying in the lockdown வந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்லாம் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா சொல்றாங்க. அப்போ if it's going to extend June or July அப்படின்னா இந்த ஏப்ரல் அண்ட் மே நான் ஜாலியா இருந்துட்டு அப்படின்னா what is it I'm going to do in the June or July அப்படின்னும் போது அப்போ இன்னைக்கு இந்த கொரோனா டைம்ல if I have been enjoying my life, okay எனக்கு வெக்கேஷன் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு நினைச்சேன்னா this is not going to affect this month. It will definitely affect your May, June, July, August, September, December. Until December, you are going to affect it just because you are enjoying your time here now without doing any marketing or without learning anything. Not only the marketing, without learning anything, without improving your skills, honing your skills or whatsoever. So any point of time, you need to keep working. But evlo work pandinga, it depends based on what is your goal, what is your vision, how much customers you have, all those things. So this is one important thing I wanted to tell you now. Now coming to the important topic, working in the business. What do you understand by நேத்துல நான் நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டு so நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ you can just type as a one line. What do you understand by working in the business? It's not too complicated English word. Businessல நீங்க work பண்றீங்க அப்படினா என்ன? One line you can type, any one or two persons, whatever you understand, you can type there. I'll go a little slow today because this is little technical topic. So you shouldn't feel it's overloaded. That's the reason I'm going a little slow. What is required to be completed in the business? Getting a new lead from the current event. Okay, good. Okay, thank you. Nothing, no answer is right or wrong answer. As long as you keep trying, that's really good. Okay, now let me show you my answer. Okay. So working in the business means bringing in the revenue. I'm an event anchor. நான் மைக்க பிடிச்சு பேசுறேன்னா எனக்கு அங்க வந்து பேமெண்ட் வரப்போகுது. அதே மாதிரி இப்போ I'm a counselor. When I'm going to counsel my subject or my friend or my contact over, and the time எனக்கு ஒரு money transaction நடக்குது, I'm getting the business, I'm getting the money, the transaction is complete now. That is working in the business. சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்னா அங்க ஒரு சேல் நடக்குது, நான் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டு போய் காமிக்கிறேன், they are going to purchase the property அப்படின்னா that's working in the business. So any industry, if you take it where the actual money comes, நீங்க கொடுக்குற சர்வீஸ், in simple terms if you have to say the delivery, when I give the delivery and the money is exchanged, that is called as the working in the business. So எல்லாரோட ஃபோக்கஸும் அதுவா தான் இருக்கும். எப்பவுமே நம்ம என்ன கேட்போம் அப்படின்னா எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நமக்கு மணி வருதோ அந்த இடத்துல தான் we always spend more time. But that is good. அது கரெக்டா தப்பான்னு கேட்டா that is really good. That is what we are striving for. But அது மட்டுமே போதுமா அப்படின்னா கிடையாது. So what else is needed அப்படின்னு பார்த்தா working on the business அப்படின்னு சொல்லும்போது now you can answer. A lot of you said that working in the business தான் சில ஒப்பீனியன் சொன்னீங்க. I have explained you எங்க மணி டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும், எங்க டெலிவரி பண்ணி வேல்யூ எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் ஹேப்பனிங், ஐ அம் டெலிவரிங் சம்திங் அண்ட் கெட்டிங் பெய்ட் அப்படின்றது ஒர்க்கிங் இன் த பிசினஸ். அப்போ ஒர்க்கிங் ஆன் த பிசினஸ் அதுல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்றது நீங்க சொல்லலாம். டு கிரியேட் மோர் பிசினஸ், ஓகே, எனி அதர் ஆன்சர்ஸ்? டு கிரியேட் மோர் பிசினஸ், ஓகே. ஒர்க்கிங் ஆன் த பிசினஸ்னா என்ன அப்படின்னா getting ready for the next level. என்னோட பிசினஸ்ல அந்த ஒர்க்கிங் இந்த பிசினஸ் ரெவென்யூ ஜெனரேஷன், வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறத தவிர வேற என்னெல்லாம் நான் பண்றோம், வாட் எல்ஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஐ எம் டூயிங். எக்ஸாம்பிள் அது ரிலேட்டடா நான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் கண்டென்ட், அது ரிலேட்டடா நான் மத்தவங்க கூட பேசக்கூடிய விஷயங்கள், அது ரிலேட்டடா நான் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது, என்னோட ஸ்கில்ல வந்து நான் வந்து ஹோன் பண்ணி வைக்கிறது, இது மாதிரி வாட் எவர் த திங்ஸ் தட் ரிவால்வ் அரவுண்ட் மை பிசினஸ் பட் விச் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி இன்வால்வ் இன் தி வேல்யூ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் விச் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி இன்வால்வ் இன் த டெலிவரி. நான் பண்ணக்கூடிய டெலிவரி தவிர, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஐ எம் டூயிங் நவ், திஸ் இஸ் த டெலிவரி. ஈவன் தோ I'm not getting paid for this webinar, this is what working in the business where I am delivering my value. இன்னைக்கு வந்து டிரான்சாக்ஷன், ஆக்சுவல் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. பட் இதுக்கு பின்னாடி நான் பண்ணக்கூடிய கூகுள் ஃபார்மா இருக்கட்டும், இல்ல நான் பண்ணக்கூடிய ப்ரொமோஷன்ஸா இருக்கட்டும், போஸ்டர் கிரியேஷனா இருக்கட்டும், மத்தவங்க கிட்ட பேசி இதை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லட்டும், all those things are called as working on the business. Most of the time we don't do that. For example, இந்த மாதிரி ஒரு வெபினாருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, they create a poster, ஒரு இடத்துல ஷேர் பண்ணுவாங்க, ஓகே வந்துருவாங்க, நான் வந்து I have sent it to 100 people, that's it. People will come to my webinar நினைப்பாங்க. இந்த வெபினார்ல நீங்க டெலிவர் பண்ணக்கூடியது தட்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் த பிசினஸ். பட் நீங்க ப்ராப்பரான மார்க்கெட்டிங் பண்ணல, யூ ஹவ் நாட் டன் எ ப்ராப்பர் மார்க்கெட்டிங், யூ ஹவ் நாட் ரீச் டு குட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூ won't have enough number of participants for your webinar. அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம், இல்ல நம்ம வெபினார் முக்கியம் நினைப்பீங்க, பட் அதுக்கு வர வைக்கிறதுக்கு what all the things we have to do. அதே மாதிரி இந்த வெபினாரை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றது நான் என்ன பண்ணணும், இதுக்கு பிபிடி நான் ரெடி பண்ணணும், என்னோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கிளியரா இருக்கணும், என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறது. அப்ப
அப்ப இதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணாதான் திஸ் வெபினார் இஸ் கோயிங் டு பி சக்சஸ்ஃபுல். அதை விட்டுட்டு எனக்கு பீப்புள் வெபினாருக்கு வந்தாலே போதும், வந்து உட்காந்தாலே போதும் நான் நினைச்சேன்னா even that's not going to give a good conversion. So always focus on working in the business பண்ணுங்க. அது இல்லாத நேரம் முழுக்க முழுக்க you have to focus on working on the business. That's what we are going to see here. Always think on long term. Most of my webinars I have been seeing telling this. Always think on the long term, not on the short term benefits. என்ன அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா இப்ப எனக்கு உடனே கிடைக்குது அப்படின்றத மட்டும் பண்ணாம இப்ப நான் பண்ணா that will be giving me result after some time also. For example, I'll be very often giving this example. There is a very famous phrase, the right time to plant a tree is 20 years back and the second right time is now அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து ஒரு மரம் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தீங்கன்னா தான், செடியா வச்சிருந்தீங்கன்னா தான், இல்ல விதையா போட்டிருந்தா தான் இன்னைக்கு ஒரு மரம் கிடைக்கும். யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட். ஐயோ நான் அப்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி ரியல் எஸ்டேட், இப்போ எங்க வீட்டுல பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, அந்த காலத்துல நான் இங்க வரும்போது எனக்கு 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கி சொன்னாங்க, 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கி சொன்னாங்க, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ வாங்கியிருந்தா இப்போ வந்து எவ்வளவு லட்சமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே தப்பு இப்பவும் பண்ணுவாங்க. இப்ப யாராவது ஒரு 1 lakh ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா இப்போ மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஐயோ 1 lakh நம்ம தகுதிக்கு வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் ஆஃப்டர் 10 years they are going to give the same complaint. சார் 2020 வந்து எனக்கு 1 lakh இந்த இடத்த வாங்கி சொன்னாங்க, மிஸ் பண்ணிட்டேன். இப்ப பார்த்தா அது 1 கோடி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பீப்புள் will always be complaining saying that நான் அப்பவே பண்ணிருக்கணும். ஆனா சேம் வே யூ ஆர் கெட்டிங் தி செகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நவ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு 10 years பேக் ஒரு 1000 rupees பெரிய அமௌண்ட் நினைக்கிறாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து 1 lakh rupee பெரிய அமௌண்ட். பட் உண்மையாவே அந்த ரிக்ரெட் இருக்குன்னா இன்னைக்கு அந்த 1 lakh போட்டா அது நல்லதுன்னு தெரிஞ்சா அந்த 1 lakh ரெடி பண்ணி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும். சேம் வே ஒரு மரம் வந்து நான் நடணும் அப்படின்னா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நட்டு இருந்தா அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு மரம் வந்து பெனிஃபிட் கொடுக்கும். அதுவே நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு நான் வந்து அதை ஷோ பண்ணாதான் ஒரு 10 years or 20 years பேக் தட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் த பெனிஃபிட். பட் நம்ம எப்படி ஓடிட்டு இருக்கோம்னா எவ்ரிடே சர்வைவலுக்காக நம்ம ஓடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நான் ஒரு தென்னங்கன்று வச்சேன்னா எனக்கு 20 years கழிச்சு கிடைக்கும், எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ ஒன்ட் டூ தட். ராதர் வாட் ஐ வில் டூ, எனக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இன்னைக்கு வந்து நான் கடன் அடைக்கணும், இன்னைக்கு நான் இவங்களுக்கு பே பண்ணணும், என் கிளைண்ட்டை சர்வ் பண்ணணும், என் ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும், இவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கும்போது நான் 20 years 10 years கழிச்சு நடக்க போது நான் ஏன் கவலை பண்ணணும். மேபி நான் நாளைக்கு வச்சுக்கிறேன், நாளைக்கு வச்சுக்கிறேன். எவ்ரி டே யூ வில் கீப் போஸ்ட்போனிங். நீங்க அந்த விதையை வைக்கவே மாட்டீங்க, தென்னங்கன்று வைக்கவே மாட்டீங்க. அகைன் பாத்தீங்கன்னா டைம் ஓடிடும், காலம் ஓடிடும். நான் கோல் செட்டிங் ஒர்க் ஷாப்ல சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாம அர்ஜென்ட்லயே ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகும்போது இந்த தென்னை மரம் வைக்கிறது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் நாட் அர்ஜென்ட் கேட்டகரியில வரும். ஆனா அதை நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா 10 years கழிச்சு சாலிடா உங்களுக்கு கிடைக்கும், இல்ல 20 years வாட் எவர் தி இயர்ஸ். பட் நம்ம டெய்லி ஓடுறதுல ஓடி போயிட்டு அகைன் 10 years கழிச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா டைம் ஓடி போயிருக்கும். பட் யூ wouldn't have the tree or உங்களுக்கு அந்த டெண்டர் கோகனட் எதுவுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் வி ஆல் கீப் டூயிங். நமக்கு வந்து எவ்ரிடே சர்வைவலுக்காக ஓடுறதுனால we don't get the benefit in the long term. Long term ஆயிடுச்சு அந்த டைம் முடிச்சோன்னா definitely once again when you turn back your life we'll have so many regrets that அச்சோ இதை நான் அப்பவே பண்ணிருக்கலாமே சொல்லி once again not to regret. திரும்ப வந்து எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து நீங்க எதெல்லாம் வந்து லாங் டர்ம் நினைக்கிறீங்களோ start doing it immediately. Especially this corona period you can do lot of long term projects ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. Now getting straight into the technical topic. Okay, இவ்வளவு நேரம் சொல்ற working on the business என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம். Basically working in the business உங்க எல்லாருமே தெரியும். உங்க businessல என்ன பண்ணணும். If you are a trainer, training delivery என்ன பண்ணணும்ன்றது உங்க content உங்க கையில தெரியும். If you are a counselor, you know what are the content you have. If you are a teacher, you know what you have. If you are an event MC, you know what you should have, what you are having. But அதுவே வந்து இதை தாண்டி எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைம் நான் வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம். In fact, this also I shared in another webinar. Like entrepreneurship பத்தி நான் பேசும்போது நான் ஃப்ரீலான்சரா இருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயி கேட்டகரி விட்டு நான் ஃப்ரீலான்சரா வரும்போது கிடைக்கக்கூடிய டைம் எவ்ரிடே மினிமம் I should work for 8 to 16 hours. That is very very important for a businessman or a freelancer or an entrepreneur. But அந்த 16 hours நான் எங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், that is very very important. Most of the time people உட்காந்து வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தான் we have been spending time, especially media and event professionals like me, like trainers and மற்ற ஃபீல்டும் சரி அவங்களும் அதே மாதிரி நான் நிறைய பார்க்கறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். பட் பார்க்கறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது. How am I creating my assets? அதுல ரெண்டு விஷயமா you need to split it. One, my core content, என்னோட டெலிவரி கண்டென்ட். If I'm a trainer, I'm a counselor, I'm a psychologist or I'm an event anchor, எனக்கு டெலிவர் பண்றதுக்கு என்ன வேணும், எனக்கு கேம்ஸ் வேணுமா, அந்த கேம்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டப்ஸ் நான் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன், ட்ரைனிங் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன். இதெல்லாம் பண்றதை தாண்டி இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு what else I need, that's what we are going to see here now. So first thing itself is a documentation. Documentation என்னன்னா whatever you do, capture it in written, whether it's in a laptop, whether it's in a mobile or whether it's in a pen and paper. Capture it. For example, இப்ப நான் பண்ற இந்த 21 days webinar பண்றேன்னா everything is captured. என்னுடைய posters capture ஆகுது, நான் அனுப்புற marketing messages every day I'm storing it in my word file. என்னோட வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுது, அதை நான் கேப்சர் பண்றேன். ஆடியன்ஸோட ஃபீட்பேக், டெஸ்டிமோனியல்ஸ் கேப்சர் பண்றேன். ஸோ ஒரு வெபினார் எடுத்து அப்படின்னா அதோட கம்ப்ளீட் கண்டென்ட் ஐ எம் கேப்சரிங் இட் அண்ட் கீப் இட். நாளைக்கு யாராவது கேட்கறாங்க வாட்ஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா ஐ கேன் ஷோ தி என்டையர் திங் டு திம். I can upload these videos
in YouTube. அப்போ வந்து that's going to be proof of concept. So this is what I have done. So that is first thing, proof of concept. One, when I document. Second thing, tomorrow I can share it to my team members. இல்ல நாளைக்கு நான் ஒரு paid training ஆக்குற வேற யாருக்கோ இன்னொரு workshop எடுக்கிறேன்னா these documents can be showed to them. Every time Tamil cannot explain everything verbally, orally. அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே நான் டாக்குமெண்ட்ஸா கேப்சர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா that's going to make my work very very simple. அப்ப நாளைக்கு வந்து it will be very easy for me to convey to them. For example, எப்படி இந்த PPT create பண்றேன். This is also a type of documentation. இந்த PPT இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை 10 தடவை சொன்னல ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் பண்ணி I need to make you understand. But if in the PPT இருக்குன்னா that's a simple form of documentation. 50% of my work is taken care because when you see you are going to understand. 50% comes my verbal presentation. So documentation is very important. என்னெல்லாம் நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம்னு நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் ஹேவ் தி ஹேபிட். உங்களுக்கு வந்து இல்லங்க எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், எழுதுறதெல்லாம் பிடிக்காது, டைப் பண்ணதெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னா 50% of your business is lost அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா பிசினஸ் பர்சனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டாக்குமெண்டேஷன் ஹேபிட். இதுல நான் சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ வருதோ இல்லையோ as a businessman or a businesswoman definitely you need to do that. ஒண்ணு நீங்க பண்ணணும், இல்ல உங்களுக்கு பண்ண கஷ்டமா இருக்கா you need to hire and get a person. பட் அதுக்கு நீங்க பே பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் பண்ணணும், உங்களுக்கு டைம் இல்ல, பே 10,000 20,000 someone will maintain. உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் பேஜை மெயின்டைன் பண்ண டைம் இல்ல, பே 5,000 or 3,000 someone will maintain. இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு பே பண்ணா வரதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. பட் ஆர் யூ ரெடி டு மேக் த பேமெண்ட்? டு யூ ஹேவ் த மணி டு மேக் த பேமெண்ட்? நிறைய பேர் நம்மளை சுத்தி வரவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா they will be startup people. எவ்ரி பென்னி வந்து நமக்கு that's very important. அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து நம்மளோட டைம் அண்ட் எஃபர்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணி we should learn. ஒரு லெவலை தாண்டும்போது then you can start paying. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்கு. I do it as a barter system. I teach them some topic and they do something in return for them. இப்போ எனக்கு டீம் இல்ல டீமே வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃபினான்ஷியலி ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க அப்படின்னா I will give them the work and I will also pay them because I respect their time also. Somewhere I feel that this work is not going to help them but they are doing it for me அப்படின்னா I will make them some payment. So அந்த வகையில either make money and get the work done. Money இல்ல அப்படின்னா you learn it and you do it. பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல. For example, many a times myself and my mentor Dr. Maharaj will say எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பிடிக்குதான்னு கேட்டா பிடிக்காதுதான், ஆனா பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I want the lifestyle where மார்னிங் நான் கிளம்பி ஈவெண்ட்டுக்கு போகணும், ஈவினிங் வீட்டுக்கு வரணும், நான் வந்துட்டு ஜாலியா டிவி பார்க்கணும், நைட்டு சாப்பிடணும், படுத்து தூங்கணும். திஸ் இஸ் வாட் த லைஃப்ஸ்டைல் ஐ வாண்ட் டு டு. பட் டெஃபினெட்லி ஐ கேனாட் டூ திஸ் இன் திஸ் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட் அண்ட் எவர் சேஞ்சிங் வேர்ல்ட். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், மார்னிங் எழுந்து என்னோட ஒர்க்லாம் முடிச்சு ஈவெண்ட் போவேன், ஈவெண்ட் முடிச்சு ஈவினிங் வந்தோம் அது சம்பந்தமான வீடியோஸ் பார்ப்பேன், ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணுவேன், நைட் வந்து ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அகைன் நைட் ஐ நீட் டு டூ த மார்க்கெட்டிங், தென் ஐ நீட் டு டாக் டு மை டீம், ஐ நீட் டு கோ டு ஸ்லீப். பட் இஸ் திஸ் கோயிங் டு பி மை ரொட்டீன் த்ரூ அவுட் மை லைஃப்? ஆனா கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. So this is what we say in entrepreneurship workshop. An entrepreneur is someone who works for 16 hours a day in the initial stage, maybe for 3 years or 5 years or 10 years to get the lifestyle of 5 hours a day work அப்படின்னுவாங்க. இப்போ நான் இவ்வளவு ஓடுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டவுன் த லைன் மேபி 3 years 5 years நான் டெய்லி 5 hours ஒர்க் பண்ணா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பல பேர் வந்து டெய்லி வெளியே போய் தான் ஒர்க் பண்ணணும். பட் எனக்கு டாக்டர் மகாராஜாக்கும் அப்படி கிடையாது. நான் வீட்டில் உட்காந்தே ஒர்க் பண்ணேன். That itself is a big success for us. I'm spending time with my family. At the same time I'm earning. அப்போ இதே மாதிரி இப்போ நான் ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் இன்னும் கொஞ்சம் போக போக when I reduce my working hour still I will get paid. இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 16 hours ஒர்க் பண்ணி if I'm earning 20,000 rupees a month இல்ல 1 lakh a month அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நான் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டேன், சிஸ்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு. if I start earning passive income or if I have a team அப்படின்னா டெய்லி நான் கோஆர்டினேட் தான் பண்ண போறேன் 2 hours or 5 hours and still I'll be getting that 1 lakh. அப்போ இதுக்கு எல்லாமே நம்ம சிஸ்டம் ரெடி பண்ணணும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பீப்புள் கெட் மிஸ்கைடட். பாசிவ் இன்கம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கெட் மிஸ்கைடட். ஓகே எனக்கு எப்படியாவது பாசிவ் இன்கம் வருமானு நினைப்பாங்க. பட் இந்த பாசிவ் இன்கம் வரத்துக்கு initially you should have put so much of hours on active income. Example, என்னோட யூடியூப் சேனல்ல இருந்து எனக்கு மணி வரணும் அப்படின்னா I can do it in 2 ways. The way what I am doing is இப்போதைக்கு ஆக்டிவா I am trying to increase number of videos in my YouTube channel. இதெல்லாம் ஒரு லெவலை தாண்டும் போது நாளைக்கு when I monetize my YouTube channel with certain other criteria அப்ப நான் வீட்ல உட்கார்ந்து I can start earning. பட் அதுக்கு முன்னாடி I would have put up so much of work in creating all those videos. Same way, always just don't get misguided by the word passive income. Passive income நல்லது. ஒரு வீடு நான் வாங்கிட்டேன், 1 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டேன்னா I'll be getting ஒரு 10,000 20,000 ரெண்ட் வரும். ஆனா அந்த 1 crore rupees ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கு நான் சம்பாரிச்சாதான் அந்த வீடை வாங்க முடியும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியணும். So this is very very important. That's the reason I've taken so much of time explaining this documentation process. Second task list, as I explained in my task list workshop, நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஒர்க் பெண்டிங்னு கிளீனா ஒரு லிஸ்ட் போட்டுங்க. போட்டீங்கன்னா then you can just tick everything and you can keep doing your work. Marketing, definitely you should do marketing. இதே நான் இன்னொரு செப்பரேட் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். What are the things involved in your marketing? Data research. உங்க ஃபீல்ட் ரிலேட்டடா you can do a lot of research. மத்தவங்க என்ன பண்றாங்கன்றது போய் பார்க்கலாம். What are the new things that have come? For example, when I was discussing with someone about the online கேட்கும்போது நீங்க என்ன எதை கேட்டாலும் ஆன்லைன் சொல்றீங்க அப்படின்னா சரி நீங்க எனக்கு ஒரு ஒன்னு சொல்லுங்க தமிழ், நீங்க ஆன்லைன்ல பிசினஸ் பண்ணுன்னு சொல்றீங்க. இவர் வந்து மீன் பிடிக்கிறவர், இஸ் a fisherman.
அவர் எப்படி ஆன்லைன்ல வந்து ஃபிஷிங் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாரு. இன்ஃபேக்ட் கேட்டாருன்னு சொல்லலாம், இல்ல நானே கூட அந்த கொஸ்டின் அசியூம் பண்ண அவர் கேட்பாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, எஸ் டெஃபினெட்லி யூ கேனாட் ஃபிஷ் ஆன்லைன், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனா இஃப் யூ திங்க், ஜஸ்ட் இமேஜின், அடுத்த 3 months நீங்க கடலுக்கே போக முடியாது முடிவு பண்ணிட்டா அதுக்காக நீங்க சாப்பிடாம இருப்பீங்களா, சம்பாதிப்பாம இருப்பீங்களான்னு கேட்டா, அப்ப when you start thinking you'll get a lot of innovative ideas. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், மேபி யூ கேன் ரீடிஃபைன் இட் ஆர் யூ கேன் ஒர்க் மோர் ஆன் தட். என்ன நீங்க பண்ணலாம், உட்காந்து மீன் பிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒர்க் ஷாப் எடுக்கலாம். இல்ல கடல்ல என்ன வகையான மீன்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அவங்க வீடியோ ஷூட் பண்ணலாம். இல்ல அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை பத்தி அவங்க வீடியோஸ் பேசலாம். சோ இத மாதிரி they can do a lot of videos, they can write a lot of article. இல்லங்க அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு படிப்பறிவுலாம் கிடையாது, அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்றாங்களா, ஓகே, just hire someone who is good at online, someone who is good at technology, like what I have been doing for other trainers. அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி தெரியலன்னு சொல்றாங்கன்னா I'm guiding them. Same way you can take the help of others. But இதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து அந்த மீன் பிடிக்கிற எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், I'm not taking them, I'm not just cornering them. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன், ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது புரியும், இது ஆன்லைன்ல பண்ண முடியாதுக்காக. அப்ப அது மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா, ஒண்ணு அவங்களுக்கு இது மாதிரி ஆன்லைன்ல நான் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, ஆன்லைன்ல what are the things they can do அப்படின்னு சொல்லி they can start themselves, or they can take the help of the technical professionals so that they can guide them. அப்ப இதை பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது they would become a brand in online. நாளைக்கு பிசினஸ் அப் ஆகும்போது they would be considered as an expert. இது மாதிரி எனி ஃபீல்டு யூ டேக் இட், நீங்க வந்து எதுக்காக இது விஷயம் எடுத்தோம்னா டேட்டா ரிசர்ச். அப்ப அது மாதிரி உங்க ஃபீல்டு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம். ரெண்டாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, டேட்டா ரிசர்ச்னு சொல்லும்போது நீங்க வேற ஃபீல்டு போக சொல்ல, நான் உங்க ஃபீல்டு ரிலேட்டட் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டேக்கிங் த ஃபிஷர்மேன் எக்ஸாம்பிள். அவங்கள நான் புதுசா ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ண சொல்ல, யுவர் கோர் ஃபீல்ட் இஸ் ஃபிஷிங் தான். அதை வச்சு நீங்க அதை சுத்தி என்ன இருக்கு, டெக்னாலஜி என்ன வந்திருக்கு, ஆன்லைன்ல என்ன வந்திருக்கு, மத்தவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்க தான் சொல்றேன் தவிர, நீங்க ஃபிஷர்மேனா இருக்கீங்க, ஓகே உங்களுக்கு இனிமேல் ஸ்கோப் கிடையாது, நீங்க டோட்டலா ஃபீல்டு மார்க்கு நான் சொல்லவே இல்லை. அது மாதிரி தான் 90% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு நான் சொல்றது, don't change your field. உங்க ஃபீல்ட்லயே வேற என்ன பண்ணலாம் தான் யோசிக்க சொல்றேன். பட் still 10 to 20% of people, some of the fields will be out of date very soon, in another 5-10 years. அவங்கலாம் கண்டிப்பா ஃபீல்டு மாறிதான் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் சிடி பிசினஸ் நடந்தது கம்ப்ளீட்லி வாஷ்ட் அவுட். டைப் ரைட்டிங் கம்ப்ளீட்லி வாஷ்ட் அவுட். ஆனா என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கும் சரி கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி அவங்க அப்கிரேட் ஆனாங்கன்னா டைப் ரைட்டிங்ன்றது கம்ப்யூட்டர்ல வந்திருக்கும். சிடி பிசினஸ்ன்றது நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும். அது மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சீங்கன்னா, எனி பிசினஸ் இட் will not be washed out. அதோட அடுத்த லெவல்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை தான் கத்துக்கணும்னு சொல்றேன். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் க்ரோ அண்ட் யூ கேன் கோ அலாங் வித் த டெக்னாலஜி. ஸோ அந்த வகையில டூ த டேட்டா ரிசர்ச். உங்க ஃபீல்டுக்கு வேற என்னெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்ல ரிசர்ச் பண்ணுங்க. உங்களோட காம்படிட்டரா இருக்கட்டும், இல்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், உங்களோட அப்ளைனா இருக்கட்டும், டவுன்லைனா இருக்கட்டும், ஓவர் இட் இஸ் என்னெல்லாம் பண்றாங்க, அவங்க எது மாதிரி போஸ்ட் பண்றாங்க, அவங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. தப்பே கிடையாது. டோன்ட் திங்க் இட் as காப்பிங், இட்ஸ் ஆல் தட் டூயிங் த ரிசர்ச் ஒர்க். அது மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுங்க, எங்கெல்லாம் உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸை பிடிக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக்ல போனா என்ன மாதிரியான குரூப்பை சர்ச் பண்ணலாம். நான் கவுன்சிலரா இருக்கேன், அப்போ கவுன்சிலிங்கான டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரு, மேபி ஸ்கூல்ஸா இருக்கலாம், கிட்ஸா இருக்கலாம். இல்ல நான் ஈவென்ட் ஆங்கரா இருந்தா என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரு, கிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஷோ வந்தா நான் ஸ்கூல்ல என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ். நான் ஒரு மேக்ஸ் காம்படிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு வரேன், அப்ப யார் என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ், ஸ்கூல். அப்ப அது மாதிரி ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை டார்கெட் ஆடியன்ஸ். அங்க போயிட்டு ரிசர்ச் பண்ணுங்க, அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, வாட் இஸ் த டேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் யூடியூப். இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் வீடியோ இயரா, அப்போ யூடியூப்ல என்னெல்லாம் நடக்குது, என்னோட விஷயங்கள் என்னெல்லாம் நான் யூடியூப் எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகைன் ஐ டிஸ்கஸ் இந்த மார்க்கெட்டிங் டாபிக். அண்ட் கண்டென்ட் கிரியேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், திஸ் டூ அகைன் ஐ அம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இந்த மார்க்கெட்டிங். ஸோ பேசிக்கலி என்ன மாதிரியான டாஸ்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா, டெஃபினெட்லி டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுங்க, டாஸ்க் சேர்த்துங்க, மார்க்கெட்டிங்ல உள்ள இறங்க, டூ த டேட்டா ரிசர்ச். ஓகே, நவ கமிங் டு டாக்குமெண்டேஷன். என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலாம், நாட் ஒன்லி டியூரிங் திஸ் லாக்டவுன் பீரியட், ஜென்ரலாவே உங்க பிசினஸ் நீங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ உங்களுக்கு வரக்கூடிய என்கொயரிஸோ ஆல்வேஸ் கேப்சர் இட். உங்களுக்கு வராங்கன்னா அந்த என்கொயரிஸ் யாரு, டேக் த நேம், அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் என்ன, அவங்க யார் மூலம் வராங்க, தட்ஸ் வாட் ஐ மென்ஷன். செகண்ட் திங், சோர்ஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். மேபி நான் செகண்டா டச் பண்றேன். என்கொயரிஸ்ல என்னென்ன உங்களுக்கு இருக்குன்னா, வாட்ஸ் த நேம், தட் ப்ரொஃபஷன், தட் ஃபோன் நம்பர், இமெயில் அட்ரஸ், என்ன பர்பஸ்க்காக உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிருக்காங்க, அப்புறம் அது என்ன ஸ்டேட்டஸ். மேபி யூ கேன் மெயின்டைன் அன் எக்ஸல், இல்ல உங்ககிட்ட சிஸ்டம் இல்லைன்னா பேப்பர்லயே நோட் பண்ணலாம். தட் இஸ் very 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 important for you. You have to keep analyzing it every 3 months so that உங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்துறதுக்கு, சேஞ்ச் பண்றதுக்கு, ரீஃபைன் பண்றதுக்கு, ஃபைன் டியூன் பண்றதுக்கு. அப்போ இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, அகைன் தட் will also help you for the follow up system. எனக்கு என்னென்ன என்கொயரிஸ் வந்திருக்கு, இதுல எது கன்வெர்ட் ஆச்சு, எது ஆகல, வாட் இஸ் a follow up method I should follow for them அப்படின்றது. அதே மாதிரி என்கொயரிஸ்ல ரொம்ப முக்கிய சோர்சஸ் அப்படின்னா யார் மூலமா வந்தாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் them we forget this. இன்னைக்கு இட்ஸ் வேர்ல்ட் has completely become referral marketing. நான் யாருக்கோ சொல்லி தான் வராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இந்த வெபினார் வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ல லாஸ்ட் திங் would be through whom you came to know this. ஏன்னா எனக்கு தெரியணும் யார் வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணாங்க, யார் மூலமா வந்திருக்காங்க. So at least I would thank that person to whom they have come, or I would reward the person who has given the reference. So you should know that எங்க இருந்து உங்களுக்கு அது வராங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, then you can start spending more money for your marketing on that source. For example, எனக்கு Facebookல இருந்து நிறைய வராங்க, இல்ல ரெஃபரல்ல இருந்து வராங்க, கூகுள்ல இருந்து வராங்கன்னா, then நான் மார்க்கெட்டிங் இன்னும் கூட கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம். இப்போ ஜஸ்ட் இருந்து வராங்கன்னு தெரியுது அப்படின்னா, இப்போ நான் 10,000 rupees கஸ்டமரா ஜஸ்ட் இருக்கேன்னா, I can also make it to 20,000. So that I get more business. So உங்களுக்கு எந்த சோர்ஸ் வந்து பிசினஸ் நிறைய வருதோ,
அந்த சோர்ஸ்ல யூ கேன் ஸ்பெண்ட் மோர் ஆன் த மார்க்கெட்டிங் ஆர் மோர் ஆன் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் மோர் டைம் ஆன் தட் சோர்ஸ். ஸோ அதனால யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி கேப்சர் தி சோர்சஸ் ஆல்சோ. அண்ட் தென் ஃபாலோ அப். டாக்குமெண்டேஷன் சிஸ்டம்ல வந்து ஃபாலோ அப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு லீடு வந்துடுச்சு அப்படின்னா there are so many stages. அவங்க ப்ராஸ்பெக்ட், அதுக்கப்புறம் லீடா மாறுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கஸ்டமரா மாறலாம், அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஆஃப்டர் கஸ்டமர் ஆல்சோ. அந்த வகையில ஃபாலோ அப் சிஸ்டம் நீங்க என்னெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண போறீங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன மெசேஜ் தான் பண்ண போறீங்க. எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ட்ரெயினர், கவுன்சிலர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் an event anchor, ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டாங்க, நீங்க கால் பண்ணி என்கிட்ட கேட்டாங்க, அவங்களே டீடைல்ஸ் அனுப்பிச்சோம் ஓவர். அதுக்கப்புறம் நான் அவங்களுக்கு செகண்ட் மெசேஜ் நான் என்ன அனுப்பணும், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஷுட் ஹேவ் இட் இன் மை சிஸ்டம், ரெடியா இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு என்னாச்சு மேடம், வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் கேட்கறதுக்கு பதில் அது எப்படி நான் ரிஃபைன் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படின்றதும் நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணலாம். ஸோ சேம் வே யூ கேன் ட்ரை கிரியேட்டிங் சோ மெனி ஃபாலோ அப் மெசேஜ். வாட் ஆர் தி வேஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டாக் டு யுவர் கஸ்டமர். ஸோ இதெல்லாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா, சொல்ற எல்லாமே நீங்க ரிட்டர்ன்ல டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஒன்லி தென் தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. அண்ட் தென் கிளைண்ட் சர்வீஸ். அந்த கிளைண்ட் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க, சர்வீஸே முடிச்சிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்னெல்லாம் விஷயங்கள் பண்ணணும் கிளைண்ட்டுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் கிளைண்ட் சர்வீஸ் இஸ் ஓவர், அவங்களுக்கு பேமெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க இன்வாய்ஸ் அனுப்பணுமா, அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பணுமா, அப்புறம் வந்து எனக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்கன்னு அனுப்பணுமா. ஸோ தீஸ் 3 things are very very important. First, invoice generation for the payment. Second, thanking them. The invoice முன்னாடி thank பண்ணணும். Thanks for getting our service. Hope you enjoyed. அதெல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டு செகண்ட் வந்து you have to send them the invoice. Third வந்து you can ask for referral. அவங்ககிட்ட வந்து please rate us in the Google or please rate us in the Facebook. Also please spread this across to your friends so that they can also get benefited through our service அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போடலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறேன்னா, ஒரு பிசினஸ் முடிஞ்சா with that it's over அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் happy customers are the best advertisers அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கங்க. ஸோ தே வில் பி ஹெல்பிங் யூ லாட். அவங்கள்ட்ட நீங்க தொடர்ந்து ரேப்போட இருக்கீங்கன்னா. அண்ட் அதோட முடியாது கிடையாது, ஹவு ஃப்ரீக்வென்ட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு பி இன் டச் வித் யுவர் கிளைண்ட். அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்க ரெகுலரா வந்து எப்பெல்லாம் மெசேஜ் பண்ண போறீங்க, தீபாவளி, பொங்கல், இல்லை அவங்க பர்த்டே, இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு. அதே மாதிரி அவங்க ஒரு பர்த்டே கிளைண்டா வந்தாங்கன்னா ஒன்ஸ் அகேன் யூ ஹேவ் டு டெஃபினெட்லி விஷ் தம் த நெக்ஸ்ட் இயர் ஆல்சோ. இந்த வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே வந்தாங்கன்னா செகண்ட் இயர் ஒரு 1 week முன்னாடி நீங்க அவங்க விஷ் பண்ணணும், இல்லை ஏதாவது பிளான் இருக்கான்னு கேட்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு டூ சோ மெனி ஆஃப்டர் கிளைண்ட் சர்வீஸ். உங்களுக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ரிமைண்டர்ஸ் நீங்க வச்சுக்கலாம். எப்பப்பெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் ஐ செட் திஸ் பர்த்டேஸ் இல்ல மத்த தீபாவளி அப்படிலாம் இருக்கும்போது வாட் ஆர் தி வேஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு பி இன் டச் வித் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் தி கிளைண்ட்ஸ் அப்படின்றது யூ ஹேவ் டு நோட் இட் டவுன். அண்ட் தென் அக்கௌண்ட்ஸ், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களோட ஃபினான்ஸ் வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். எவ்ரி டே யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன், இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் எ வீக், டெஃபினெட்லி ஒன்ஸ் இன் எ மந்த், நாட் மோர் தன் தட். ஒரு மாசத்துக்கு மேல நீங்க அக்கௌண்ட்ஸை நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ ஆர் லூசிங் சம்திங் இன் யுவர் பிசினஸ். யார் அக்கௌண்ட்ஸை பார்க்க மாட்டாங்கன்னா, ஒன்னு ப்ராஃபிட் சரியா வரல, இல்ல உங்களுக்கு சரியா பிசினஸ் தெரியல அப்படின்னா தான் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்க. ஆர் எல்ஸ் you have to maintain your accounts. நீங்க மார்க்கெட்டிங் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க, நீங்க what all the other amount you have spent and what all the payments that have come, what is the net profit. இதெல்லாம் நீங்க வந்து every month calculate பண்ணா, every day you have to make a note. What is the money that has come in, what is the money that has come as credit. அதாவது இன்னைக்கு பண்ணிட்டேன் நானு, பட் இன்னும் எனக்கு மணி வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எவ்ரிதிங் யூ ஷுட் மெயின்டைன் இன் எக்ஸல் ப்ராப்பர்லி. ஐ ஹேவ் தட் ஹேபிட். ஆனா இன்னைக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துச்சு, சிஆர்எம், இஆர்பி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட டேட்டாவெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வாங்கலாம். சிலது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, சிலது பெய்டு இருக்கு. ஏன் நீங்க அதை வாங்கணும் அப்படின்னா, அது வந்து சோ மெனி திங்ஸ் ஆர் சிம்பிளிஃபைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸல் பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான எக்ஸல்ஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது தலைவலிக்கும் எனக்கு. அப்ப அது மாதிரி வந்து இஃப் யூ ஆர் நாட் யூஸ் டு தட், ஏன்னா சிஆர்எம் ஆர் இஆர்பி ப்ரொஃபஷனல் அவங்களை கூப்பிட்டு வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுங்க. வாட் ஆர் தி வே தே கேன் ஹெல்ப் யூன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட ஒரு சிட்டிங் உட்காந்து நீங்க பண்ணிட்டு தென் ஸ்டார்ட் யூசிங் இட். மேபி நீங்க ட்ரையல் வெர்ஷன் பண்ணி பாருங்க. இல்ல எனக்கு இது பிடிக்கல, புரியலன்னு சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு பி தி லூசர். ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு 1000 rupees நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா நாளைக்கு நீங்க மில்லியனர் லைஃப்ஸ் எல்லாம் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா அப்போ பணம் கொட்டுன்னு கொட்டும் போது எங்க போகுது, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மில்லியன்ஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கு யூ கோ இன் டெட். ஏன்னா பல பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் 40 லட்சம் கடன், 50 லட்சம் கடன்ன்றதெல்லாம் ப்ராப்பரா அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாதனால நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். ரெண்டாவது, பிசினஸ் லூஸ் ஆகுறன்னு தெரிஞ்சும் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு பயம் வரும். இதை நிறைய வீடியோஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன். டோன்ட் கெட் பேனிக், ஆல்வேஸ் புட் த நம்பர்ஸ் இன் பேப்பர், தென் யூ கேன் அனலைஸ் வாட்ஸ் கோயிங் ராங், வேர் இட்ஸ் கோயிங் ராங். எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து 10,000 rupees வாங்கக்கூடிய எம்சிஏ கேப்பபிளா இருக்கேன், பட் எனக்கு வந்து 5,000 rupees தான் வந்துட்டே இருக்குன்னு என்னோட அக்கௌண்ட் சொல்லுது அப்படின்னா தென் ஐ வில் சிட் அண்ட் அனலைஸ். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட ஐ கேன் ஷேர் இட். என்னுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் நான் 3 months ரெக்கார்டு டாக்டர் மகாராஜா போய் சப்மிட் பண்ணும்போது he asked me to analyze எங்க உனக்கு அதிகமா பிசினஸ் வருதுன்னு கேட்கும்போது most of my clients have been paying me 5,000 rupees for the birthday party and all my product launch clients have been paying me 10,000 rupees. நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன், until then I was showing him the accounts. I was thinking that okay, being the male MC, product launch நிறைய வராது அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன். ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஷாக்கிங்லி ஆர் சர்ப்ரைசிங்லி என்னோட பேமெண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராடக்ட் லான்ச்ல வந்து எவ்ரி மந்த் ஐ பீன் கெட்டிங் 2 or 3 ப்ராடக்ட் லான்ச் ஈவென்ட்ஸ் வேர் கிளைண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் பேயிங் மீ மோர். அப்போ இந்த டேட்டாவை நான் ரிட்டர்ன்ல பேப்பர்ல பாக்குற வரைக்கும் எனக்கு வந்து எனக்கு மைண்ட்ல இது ஒட்டல. இதுல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தென் இட் டோல்ட் மீ, தென் தமிழ் யூ நீட் டு
Slow down your birthday parties. And birthday parties are paying you lesser money. At the same time, your team members are there to handle the birthday parties. அப்போ வர பர்த்டே பார்ட்டி கிவ் இட் யுவர் டீம் மெம்பர்ஸ். யூ ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ப்ராடக்ட் லான்ச் மார்க்கெட்டிங். இப்போ நீ பண்ற மார்க்கெட்டிங் அப்படியே டபுள் த டைம் ட்ரிபிள் த டைம் பண்ணாது. அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் ரீவிசிட்டிங் மை மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் லான்ச் பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணேன். ஐம் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ. அதே மாதிரி உங்க ஃபீல்டுல இஃப் யூ ஆர் ட்ரெயினர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் கவுன்சிலர் அதே மாதிரி அனலைஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு வரக்கூடிய கிளைண்ட்ஸ் அவர் வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் ஆர் கார்பரேட் எங்க ஹை பெய்டு இருக்கு, எங்க லோ பெய்டு இருக்கு, எதனால லோ பெய்டுல ஏன் நான் போய் மாட்டிட்டு இருக்கேன், ஹை பெய்டு எதனால வருது, அப்போ அங்க ஏன் நான் மார்க்கெட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 10 லோ பெய்டு கஸ்டமரை நான் பார்த்து அங்க வேஸ்ட் பண்ற டைம் ஐ ஷுடன்ட் சே தி வேஸ்டிங் தி டைம், ஸ்பெண்டிங் ஆர் இன்வெஸ்டிங் தி டைம். அந்த டைமை நான் ஒர்க்கே பண்ணாம வந்து கூட வாட் எல்ஸ் கேன் ஐ டூ ஃபார் மை மார்க்கெட்டிங் சோ தட் ஐ கெட் ஒன் குட் பெய்ட் கஸ்டமர் அப்படின்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு டூ தி மார்க்கெட்டிங். இப்போ நீங்க வந்து கான்ட்ராடிக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். நான் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு விஷயம் சொன்னேன், எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் கஸ்டமர் இருந்தாலும் நான் வந்து அந்த கஸ்டமர் விடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி. ஐ மீன் அந்த கஸ்டமர் இருந்தாலும் வேற இடத்துல மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சேம் திங் ஐ வுட் ஸ்டில் சே நீங்க வந்து பெஸ்ட் கஸ்டமர் வரதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுமே தவிர ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டாங்கிறதுக்காக யூ ஷுடன்ட் பி காம்ப்ளசன்ட் எனஃப். யூ ஹேவ் டு ஸ்டில் கீப் டூயிங் யுவர் மார்க்கெட்டிங் டு கெட் அதர் கஸ்டமர்ஸ் ஆல்சோ. உங்களுக்கு நிறைய கஸ்டமர் லைன்ல நிக்கலாம், ஆனா கஸ்டமரே இல்லாம இருக்க கூடாது. தட் இஸ் தி ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் த லாஸ்ட் திங் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ். நீங்க என்னெல்லாம் அடுத்தது பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, அதாவது நீங்க என்னும்போது நாட் ஒன்லி பிக் டைம் கோல்ஸ், உங்களோட பிசினஸ் லெட்டர் வேற என்னெல்லாம் நீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் ஐ செட் ப்ராடக்ட் லான்ச்சுக்கு நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அது ரிலேட்டட் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த லைனா லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு என்ன வேணும், எனக்கு என்ன பிடிஎஃப் வேணும், என்ன போட்டோஸ் வேணும், என்ன வீடியோஸ் வேணும், இதெல்லாம் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன். So this is what all about documentation. So you have to maintain all these things. And now coming to important topic, marketing. Marketing சொன்னேன்னு நம்மள பல பேருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு மார்க்கெட்டிங் பிடிக்கவே பிடிக்காது. என்னடா இவ்வளவு இன்னமும் சரி இன்னைக்கும் பல நேரத்துல எனக்கு என்னடா லைஃப் இது டெய்லி உட்காந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தோணும். பட் தட் இஸ் வாட் ஹஸ் பீன் கிவிங் மை பிசினஸ். என் கண்ணுக்கு அதே மாதிரி நான் நிறைய பேர் பாக்குறேன் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாம they have been struggling hard. பிசினஸும் கிடையாது, ஈவென்ட்ஸும் கிடையாது, ஆன்லைனும் கிடையாது, சும்மான டைம் வந்து they are spending on something else. Definitely they will have tough time in the next 2-3 months. அடுத்தது வந்து ஏன்னா லாக்டவுன் வந்து இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது அப்போ எனக்கு பிடிக்கதோ இல்லையோ ஐ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஆன் மை மார்க்கெட்டிங். ஸோ மார்க்கெட்டிங்னா என்னன்னா அது ஒன்றும் கிடையாது. என்னெல்லாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் திங் இந்த மார்க்கெட்டிங் இஸ் கண்டென்ட் கிரியேஷன். நீங்க வந்து கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும், அதுதான் மார்க்கெட்டிங்கோட பேஸ். அது இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. அப்போ கண்டென்ட் என்னமோ என்னென்ன ஃபார்மெட்லாம் யூ கேன் கிரியேட் அப்படின்னா இட் கேன் பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்டிகல். வாட் எவர் தி இண்டஸ்ட்ரி ஆர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஆர்டிகல். ஆர்டிகல் இஸ் நத்திங் பட் ரைட்டிங் எ போஸ்ட். ஃபேஸ்புக்ல எப்படி நீங்க ஒரு 4 லைன் 6 லைன் போறீங்க, ஓகே நான் இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட் முடிச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு போது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐ கம்ப்ளீட்டட் திஸ் ஈவெண்ட் போடாம கூட ஒரு 4 லைன் எக்ஸ்ட்ரா. ஒரு பர்த்டே பார்ட்டினா வை இஸ் பர்த்டே பார்ட்டி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் ஹவு ஸ்பெஷல் திஸ் பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னா ஒரு 4 லைன் எக்ஸ்ட்ரா போடுறீங்கன்னா தட் பிகம்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கண்டென்ட் ஃபார் யூ. இட்ஸ் பிகம்ஸ் எ பர்சனலைஸ்டு கண்டென்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த வகையில் கண்டென்ட் ரைட்டிங் இஸ் வெரி சிம்பிள் டு ஸ்டார்ட் வித். போக போக நீங்க பெரிய லெவலில் எழுதலாம். யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் 150 words 1500 words எழுதலாம். டு ஸ்டார்ட் வித் 2 lines 4 லைன் ஆரம்பிங்க. ஆர்டிகல், டெக்ஸ்ட், வீடியோஸ். ஓகே இல்லைங்க எனக்கு டைப் பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா பேப்பர்ல எழுதுங்க. அந்த போட்டோ எடுத்து இன்ஃபோகிராஃபியாவும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். நிறைய பேருக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகா இருக்கு எழுதியும் போடலாம். நீங்க இல்ல எனக்கு அதுவும் வேண்டான்றீங்களா, டூ ஏ வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங், ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. அதுவும் ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கை விட இஃப் யூ திங்க் தட் யூ ஆர் குட் எனஃப் இன் வீடியோ ஷூட் பண்ணுங்க. நான் எப்பவுமே சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் கோ ஃபார் வீடியோ ஷூட்டிங். அந்த வீடியோ நல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஷேரிங். அது உங்களுக்கு பிடிக்கல, அதாவது உங்களால பிரசன்டபிளா இல்ல அப்படின்னு தோணுதா அது அப்படியே ஆடியோவா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆடியோவா நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம், இல்ல அதை நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். ஸோ எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் வீடியோ கண்டென்ட் ஆர் ஆடியோ கண்டென்ட், தென் கோ ஃபார் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட். ஏன்னா வீடியோல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இட்ஸ் ஐ வுட் சே தி லிவரேஜிங் கான்செப்ட். அது மல்டிபிள் ஃபார்மேட்டிங் நீங்க மாற்ற முடியும். ஆடியோவா பண்ணாலும் யூ கேன் டிரான்ஸ்கிரைப். டெக்ஸ்டா பண்ணீங்கன்னா உங்களால அது எதுவும் பண்ண முடியாது. திரும்ப ஒன்ஸ் அகைன் யூ நீட் டு ரீஷூட் ஆல் தி வீடியோஸ், பட் ஸ்டில் ஐ கிவ் தி சாய்ஸ் டு யூ. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், என் கையில கண்டென்ட் ரெடி. நிறைய பேர் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி எப்படி மார்க்கெட் பண்றதுன்னு தெரியாது. எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேஸ்புக் லைவ் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா லைவ் பண்ணிட்டீங்க, அதை வச்சு வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க கத்துக்கணும். இந்த வீடியோ நான் டவுன்லோட் பண்ணி எத்தனை இடத்துல நான் போட போறேன், யூடியூப்ல போய் போட போறேன்னா, வீடியோல போட போறேன்னா, இல்ல நான் டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ண போறேன்னா, இல்ல இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி குட்டி குட்டியா வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்ல போறேன்னா, இன்ஸ்டாகிராம்ல போறேன்னா, இந்த மாதிரி there are so many things. நான் பண்ண அந்த ஒரு வீடியோவை I can distribute it in 20-30 different places in a different format. அப்போ you have to learn that from a proper professional. I will also be taking a social media workshop very soon. அனௌன்ஸ் பண்றேன். அதுல கூட நீங்க பேசிக் திங்ஸ் கத்துக்கலாம். அப்போ அதே மாதிரி இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா கண்டென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். You have to start sharing your content everywhere. அடுத்தது அவுட்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங். அவுட்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா நான் இது மாதிரி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வெளியே போயிட்டு மத்தவங்ககிட்ட சொல்றது. ஐ மீன் ஈவென்ட் ஆங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட பிசினஸ் கார்டா இருக்கட்டும், என்னோட ஃபிளையர்ஸா இருக்கட்டும், என்னோட போஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும் அனுப்புறது. நான் ட்ரெயினரா இருக்கேன், கவுன்சிலரா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க போயிட்டு மத்தவங்களை போயிட்டு ரீச் அவுட் பண்றதுக்கு பேர் தான் அவுட்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங். மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளேசஸ்ல அவுட்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங்க்கு ஸ்கோப் கம்மி. அதாவது அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் கம்மி அவுட்பவுண்ட்ல, ஏன்னா நீங்க தேடி போறீங்க. பட் அதுவே நெக்ஸ்ட் விஷயம் வந்து இன்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங் வேர் பீப்புள் சர்ச் அண்ட் கம் ஃபார் யூ.
எங்கேயோ ஆன்லைன்ல அவங்க எதோ தேடுறாங்க, கவுன்சிலர்ஸ் இன் சென்னை, ட்ரைனர்ஸ் இன் சென்னை, ஈவென்ட் ஆங்கர்ஸ் இன் சென்னைன்னு தேடுறாங்க அப்படின்னா, அப்போ என்னோட வெப்சைட்டோ என்னோட பிளாகோ என்னோட ஃபேஸ்புக்கோ பார்த்து வராங்கன்னு போது அவங்க எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்டே வேற. பிகாஸ் தே ஆர் சர்ச்சிங் அண்ட் கமிங் டு மீ, தே ஆர் சேசிங் மீ அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்போ இன்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங் எப்படி நடக்கும்னா தட் ஹேப்பன்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கண்டென்ட் கிரியேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கண்டென்ட் எழுதி வீடியோ ஷூட் பண்ணி நீங்க ஆன்லைன்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றீங்களோ, தட் இஸ் a proper procedure which you have to learn, which I will also be teaching. பண்றீங்களோ அதுதான் SEOன்னு சொல்லுவாங்க. மத்தவங்க தேடும் போது நீங்க கிடைக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு கஸ்டமர் ஈஸியா கன்வெர்ட் ஆவாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆன்லைன்ல வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் தே பே குட் அமௌண்ட். அதுலயே ரெண்டு இருக்கு. நான் பண்ண ரிசர்ச் படி உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் மூலமா வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் வந்து யூஸ்வலி வந்து கம்மியா பே பண்ணுவாங்க. ஃபேஸ்புக்கை தாண்டி உங்களுக்கு லிங்க்டினோ இல்ல கூகுள் சர்ச்லேயே வராங்க, லிங்க்டின் மீடியம் எல்லாம் வராங்கன்னா தேல் பி பேயிங் யூ மோர். ஏன்னா அவங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியான கஸ்டமர்ஸ். ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெவி காம்படிஷன் அங்கே வந்துருச்சு. நிறைய பேர் அங்கே வந்து ஃபன்னுக்காக இருக்கிறாங்கன்னும் போது அங்கேயே சுத்தி பிசினஸ் ஆகும்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நீங்க போயிட்டு எனக்கு இந்த சர்வீஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு when you post something in Facebook, இமீடியட்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 100-150 கமெண்ட் வரும். அப்போ அவ்வளவு காம்படிஷன் அங்க இருக்கு. அப்ப அங்க நீங்க யார் அங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க? அங்க அவ்வளவு காம்படிஷன் வந்து ஓகே அவர் 1000 ரூபாய் கொடுத்தா ஐ கிவ் இட் ஃபார் 500 சொல்லிட்டு அவ்வளவு காம்படிஷன் நடக்குது. பட் இதே கூகுள் சர்ச்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு இருக்காது. அங்க வந்து லிமிடெட் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கம்பீட் அமங்ஸ் ஈச் அதர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி குவாலிட்டி. அதே மாதிரி தான் மீடியம் லிங்க்டின். ஸோ உங்களுக்கு இன்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல உங்களுக்கு கஸ்டமர் வராங்கன்னா அங்க வந்து தே ஆர் ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் தே வில் ஹேவ் வெரி குட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் யூ, தே வில் கன்சிடர் யூ ஆஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட். இத மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் இன்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங். டேட்டா சர்ச் நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஃபீல்டு ரிலேட்டடா நிறைய டேட்டா சர்ச் பண்ணுங்க. உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் கிடைக்கும். டேட்டா பேஸ்லாம் வெளியே காசு கொடுத்தா கூட கிடைக்கும் ஈஸியா. பட் when you do the search and take it, that's more quality. உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட பல்ஸ், அவங்க எதுக்காக சர்ச் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சர்டன் அமௌண்ட் பே பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 டேட்டா பேஸ் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அங்க கொடுக்கறதுக்கு. பட் எதுக்காக அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது. பட் இதுவே நீங்க ஃபேஸ்புக்ல போறீங்க, ஒரு இடத்துல someone is searching for counselorனு போடுறாங்க அப்படின்னா அப்போ she or he is a potential prospect for you. அப்போ அவங்களோட நம்பர் எடுத்து நீங்க அவங்களை கான்டாக்ட் பண்றீங்களா, அவங்களுக்கு எங்கேயோ யூஸ் ஆவாங்க. யாராவது தங்க பர்த்டே பார்ட்டிக்கு ஆங்கர் வேணும்னு போடுறாங்களா, அவங்க நம்பர் எடுத்து நான் கான்டாக்ட் பண்ணனா she is a very potential customer for me. இத மாதிரி நீங்க எங்கெல்லாம் போய், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ஃபேஸ்புக், இது மாதிரி நீங்க எங்கெல்லாம் போயிட்டு இந்த மாதிரி உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸை தேடி எடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் டேட்டா சர்ச். அண்ட் லிங்க்ஸ் டேக்கிங் என்னன்னா these are the very very confidential or very secret trade secret அப்படின்னு சொல்லுவோம், which I have been following for my own team. But respecting the time of the audience who have come here for my webinar, I'm sharing 1 or 2 success tips for you here. லிங்க்ஸ் டேக்கிங்னா என்னன்னா நீங்க ஃபேஸ்புக்ல போடக்கூடிய போஸ்டா இருக்கட்டும், நீங்க யூடியூப்ல போடக்கூடிய வீடியோஸா இருக்கட்டும், இந்த எல்லா லிங்க்குமே நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும். நிறைய பேர் நான் சொன்ன மாதிரி lot of people they don't know the leveraging concept. அவங்க ஒரு தடவை ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சாங்கன்னா they stop with that. But what we do, ஒரு யூடியூப்ல போட்டா அந்த லிங்க் நான் எக்ஸல் எடுத்து வச்சுப்பேன், ஃபேஸ்புக்ல ஒரு போஸ்ட் போட்டா I take that Excel and again I'll be reusing that. அந்த லிங்க் எடுத்து போயிட்டு I'll be sharing in WhatsApp, I'll be sharing it in some other place, I'll be doing it for SEO also. அப்போ இந்த லிங்க் எல்லாம் நீங்க எடுத்து உங்க கையில எக்ஸல் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் right now I have more than 11,000 links in my Excel in a particular genre. ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் ரிசர்ச் பண்ணி எடுக்கும்போது நான் போஸ்ட் பண்ண விஷயம் லாஸ்ட் 8 இயர்ஸ்ல நான் சோஷியல் மீடியால போஸ்ட் பண்ண விஷயங்கள் I have 11,000 links. இது வந்து 11,000 நான் நடுவில் நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டேன். எல்லாமே நான் சேர்த்தேன்னா definitely I will have more than 20,000 links with me. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இந்த லிங்க்ஸ் நான் எங்க வேணாலும் திரும்ப I can start using it. ஸோ அந்த வகையில collecting your links in the form of Excel, you can do lot of wonders. நீங்க கலெக்ட் பண்ணுங்க, அதை எப்படி யூஸ் பண்றேன்னா I'll be teaching in the paid workshop. And scheduling is very important topic. Again, lot of people are not aware. என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம கொரோனா டைம்ல இருக்கோம், இல்ல லாக்டவுன் டைம்ல இருக்கிறோம். நான் இப்ப டைம் இருக்கு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னுடைய போஸ்ட் என்னோட கண்டென்ட் எல்லாமே ஃபேஸ்புக்ல எடுத்து போயிட்டு ஷெட்யூல் பண்ணிடலாம். ஷெட்யூலிங் இஸ் நத்திங் பட் ஒரே நாள்ல நான் உட்காந்து போட்டுட்டா அப்படின்னா டெய்லி பீரியாடிக்கலி தட் வில் பி கமிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க டைம்ல ஒன் ஆஃப் த போஸ்ட் வில் பி பப்ளிஷிங் அட் 9 o'clock. தமிழரசன் ஹஸ் பப்ளிஷ் சோ போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது யாருக்கா பார்த்தா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆல் அட் ஒன்ஸ் யூ கேன் ஷெட்யூல் இட் இன் ஃபேஸ்புக். பட் இது என்னன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல்ல பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு டு இட் ஒன்லி இன் யுவர் பேஜ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3 months, ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் 1 monthக்கு வந்து டெய்லி மார்னிங் எனக்கு வந்து இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொங்கல் பிடித்தா மேம் இருக்கீங்க, யூ ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் கண்டென்ட், யூ ஹேவ் டோல்ட் மீ தட் எனக்கு பிளாகிங் அவ்வளோ பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனந்தி கார்த்திக் மேம் இருக்காங்க, ஷீ இஸ் a trainer, she has so much of content to share to her audience. அதே மாதிரி இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, எம்சிஸ் இருக்காங்க, அரவிந்த் எல்லாம் வந்து yes so much of content, குரூப் வந்து ஜூம்பா ரிலேட்டடா கண்டென்ட் வச்சிருக்காங்க. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல போயிட்டு அடுத்த 30 daysக்கு டெய்லி மார்னிங் இல்ல நைட் 8 o'clock வர மாதிரி நீங்க ஒரே நேரம் உட்காந்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour to 1 hour நீங்க உட்காந்தீங்கன்னா you can complete it. இதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபேஸ்புக் உள்ளே போலனா கூட என்ன ஆகும்னா எவ்ரிடே நைட் 9 o'clock உங்களோட போஸ்ட் தானா உங்களோட பேஜ்ல வந்துடும். ஸோ திங்க் ஹவு சிம்பிள் இட் இஸ். பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ நாளைல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து தட்ஸ் கோயிங் டு கோ as a notification. நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா அந்த பேஜ்ல இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க, உங்களோட வாலுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க பண்றீங்களோ இல்லையோ, சென்னையில பவர் இருக்கோ இல்லையோ, ஃபிளட்டோ இருக்கோ, வாட் எவர் இட் இஸ்,
உங்களோட போஸ்ட் பாட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷெட்யூல் ஆகிட்டு வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பவர்ஃபுல் டெக்னிக் விச் யூ கேன் டூ அட் யுவர் ஃப்ரீ டைம். நாட் ஒன்லி இன் யுவர் ஃப்ரீ டைம், நான் எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் சரி, ஒன்ஸ் இன் 3 months ஆர் ஒன்ஸ் இன் 6 months, எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இஃப் யூ சி எனி ஆஃப் யுவர் பேஜஸ், எங்களோட பேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா சென்னை வெண்ட் எம்சிஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் ஏதாவது போஸ்ட் டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்கும். அது என்ன வருதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது, ஷெட்யூல் பண்ணி அதோட மறந்துட்டு இருப்பேன். பட் நான் லாகின் பண்ணும்போது இஃப் ஐ see the notification or if I see that, immediately I share it on my wall, இல்லனா ஒரு 2-3 குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவேன். சோ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 பேர், 20 பேர், 50 people, 100 people if it reaches, that's good. ஏதோ ஒரு நாள் நான் போட்ட effort, that's going to give the consistent effort for next 3 months, 6 months. So that is very very important in your marketing. Follow up system, that's very very important. Now நமக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து லீட்ஸ் கிடைச்சிரும், ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் கிடைச்சிருவாங்க. பட் ஃபைனலி பார்த்தா நம்ம வந்து அந்த ஃபாலோ அப்ல மிஸ் பண்ணிடுவோம். என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த கஸ்டமரை ஃபாலோ பண்ணனால அவங்க திடீர்னு ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், என்ன நினைச்சிருக்கோம், ஓகே நான் கஸ்டமர் தான் போதுமான டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டேன், why should I follow with my customer, it's responsibility to get back to me. இல்ல நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணா என்ன தப்பா நினைச்சுப்பாங்களா, கோச்சுப்பாங்களா அப்படின்னு நினைப்போம். பட் பிசினஸ் பொறுத்தவரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் them we keep forgetting. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு வெபினாருக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் ரிமைண்டர் வந்திருக்கும். உங்களுக்கு கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷம்யா would have sent you a reminder 20 minutes back பாத்தீங்கன்னா வெபினார் இஸ் ஸ்டார்டிங் இன் 20 minutes. இது மாதிரி நீங்க வந்து சில இன்டர்நேஷனல் ட்ரெயினர் ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. நம்மளாம் வந்து அப்படியே வெறுத்து போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். மார்க்கெட்டிங் பிடிக்காதவங்க எல்லாம் தலைவலி இருந்து அவ்வளவு திட்டுவீங்க ட்ரெயினர். என்னன்னா அந்த வெபினார் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் ரெஜிஸ்டர்ட் எவ்ரி டே யூ பி கெட்டிங் ஒன் மெயில், ஹே தமிழ் தேங்க்ஸ் ஃபார் ரெஜிஸ்டரிங் ஃபார் த வெபினார் சொல்லிட்டு அடுத்தது ஒரு மெயில் வரும், ஹே ஐ திங்க் யூ ஹவ் நாட் yet opened your mail அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஐ டைம் யூ ஓபன் திஸ் மெயில். இந்த மாதிரி ரிமைண்டர் மேல ரிமைண்டரா வந்துட்டே இருக்கும். வெபினார் அன்னைக்கு காலையில இருந்து ஒன்ஸ் அகைன் யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் ரிமைண்டர்ஸ். வெபினார் ஆரம்பிக்கிற இருக்கும், வெபினார் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரிமைண்டர். இந்த மாதிரி வந்து மினிமம் ஒரு 20 to 30 இமெயில்ஸ் யூ கேன் செக் யுவர் இமெயில். நீங்க யார் யாரெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் ப்ரோக்ராம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்களோ இவ்வளவு வருதுன்னா, அப்ப யூ வில் பி திங்கிங் we will be sitting at home and shouting at him, என்னடா இவன் இந்த மாதிரி வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கான தலைவலிகள். பட் தட் இஸ் த சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா ஐ வுட் சே. அதுக்கு தான் பீப்புள் வந்து ஓடி போயிட்டு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. 100 பேர் அந்த ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்றாங்கன்னா 80 பேர் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி திட்டுவாங்க, திஸ் இஸ் அப்சல்யூட் மார்க்கெட்டிங் கிராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 20 பேர் பிடிச்சிருக்குன்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க, ஆனா 4 பேர் தான் அந்த ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணி சக்சீட் ஆவாங்க. எனி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் யூ see out of 100, டோனி ராபின்ஸ் சொல்றது 20 of 20 principles அப்படின்னு சொல்றாரு, வேர்ல்ட் பெஸ்ட் ட்ரைனர். 100 பேர் அட்டென்ட் பண்றாங்கன்னா 80 people will be ignoring that, 20 will be using it. That is the first 20. அந்த 20ல 20% எடுத்தா 4 பேர் தான் வந்து கரெக்டா அப்ளை பண்ணி they will succeed. So that is the success ratio of any industry. சிலர் சொல்லுவாங்க வேர்ல்டு பெஸ்ட் மெடிடேஷன் மெத்தட் எதோ சொல்லுவாங்க, அதோட சக்சஸ் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில வந்து ஃபாலோ அப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டோன்ட் ஆல்வேஸ் டேக் யுவர் கிளைண்ட் ஃபார் கிராண்டட் தட் தே வுட் டேக் கேர் ஆஃப் என்டையர் திங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. எஸ், இதை மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கு. வாட் ஆஃப் வெபினார், ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் ரிமைண்டர்ஸ் ஃபார் எஸ்டர்டேஸ் வெபினார். ஸோ இது மாதிரி சோ மச் ஆஃப் திங். அப்ப நீங்க வந்து நம்ம ஈஸியா வீட்டில் உட்காந்து திட்டிட்டு போலாங்களே, பட் திஸ் இஸ் த ப்ரூவன் மெத்தட், திஸ் இஸ் ஹவ் த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் ஆன், ஆல் த ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கோயிங் ஆன். அப்போ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த சக்சஸ். இப்போ நான் அதே மாதிரி ரிமைண்டர் அனுப்புறேன் அப்படின்னா உங்களை நிறைய பேர் என்ன திட்டலாம், பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபைனலி யார் அதை திட்டாம இல்லை யார் திட்டாலும் கரெக்டாக அப்ளை பண்றாங்களோ தே ஆர் கோயிங் டு கெட் தி சக்சஸ். ஸோ அந்த வகையில் யூ ஷுட் ஹேவ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஃபாலோ அப் சிஸ்டம். நீங்க மறக்கக்கூடாது, ஃபாலோ அப் வந்து நீங்க மறக்கக்கூடாது, அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் நினைக்கக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் ஃபாலோ அப்ல என்னென்ன மெசேஜஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்றது இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் ஃபாலோ அப் சிஸ்டம்க்கு ஒன் சிம்பிள் ரூல், மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் தெரிஞ்ச ரூல் சொல்றேன். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டச் இட் அகைன். ஃபாலோ அப் சிஸ்டம் 5W1H. ஓகே, சின்னதா நம்ம ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் போலாம். யார் யார் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது, வாட் இஸ் தட் 5W1H என்றதை டைப் பண்ணலாம். Let's go for some 3 or 4 persons. You can send your message over here. 5W1H என்ற கான்செப்ட் நிறைய இடத்துல படிச்சுமா ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரி. நான் எப்படி ஸ்மார்ட் கோல் சொன்னோம் அது மாதிரி எல்லாமே கரைச்சு குடிச்சு திரும்ப மக்கப் பண்ணி வாழ்ந்துட்ட மாதிரியான ஒரு டாபிக். பட் ஸ்டில் லெட்ஸ் see how many of you remember that. குயிக்கா வந்து யார் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ, what are those 5W1H? Okay, now I'm not going to read out so that others டக்குன்னு ஒரு 4-5 பேர் டைப் பண்ணட்டும். How? Okay. How? Okay, 1H. Okay, எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கோம். And maybe சில பேருக்கு அது புது டாபிக்கா இருக்கலாம். Let me show that over here. Yes. What, where, when, why, who, how. So இந்த ஃபாலோ அப் சிஸ்டம்க்கு மட்டும் கிடையாது, எனி பிசினஸ் எல்லாத்துக்குமே you can start using it. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நான் எடுக்கிற வெபினார் எடுக்கிற அப்படின்னா what it is, webinar, where it is happening, it's happening online, when it's happening, in the evening, so at 8 o'clock. Why? Just to add value to my customers. Who? It's going to be taken by Tamil, and who is going to be the audience? So and so people, how it's going to happen in Zoom webinar. So either mari everything you are going to do that. If a follow up system, enna pananu, what is that follow up in the webinar to follow up? So I'm just giving my practical example so that you can relate it with your business. In the webinar kana follow up abindhu, what is that abin ketta follow up, where abin ketta follow up is going to happen through WhatsApp or Facebook or whatever the social media. When it's going to happen in the morning, it's going to happen in the evening. Enna appdin pathina
லைக் ஷம்யா would be doing the follow. அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு உங்களுக்கு குரூப்ல ஆட் பண்றதா இருக்கும். உங்களுக்கு ரிமைண்டர் மெசேஜா இருக்கட்டும். Why? Because people will forget. It's a reminder for the people who யாருக்கு பண்ண போறா, யாருக்கு பண்ண போறா. Shamya is going to do the follow. To whom she is going to do? To all the webinar participants. How she is going to do it? By messaging them. இத மாதிரி வந்து everything உங்களுக்கு ஃபாலோ அப் சிஸ்டம். உங்களுக்கு ஒரு புது கிளைண்ட் வராங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, especially when you work as a team. For example, when myself, Nandini are there, ஒரு புது கிளைண்ட் வந்த உடனே immediately we'll create a WhatsApp group. But most of the time we fail in the follow up because என்ன நினைப்போம்னா, நாங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவோம்னா யாரோடாலும் இன்டராக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் சம்டைம்ஸ் அதுக்கு பதில் ஒரு கிளைண்ட் நமக்கு வந்துட்டாங்கன்னா எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள we should have that, okay, you are going to handle this client அப்படின்னு சொல்லிடணும். ஓகே நந்தினி, you will handle this client. அதே மாதிரி இன்னொரு கிளைண்ட் வராங்கன்னா I will handle this client. You are there in the group to understand what's happening. As a business co-founder, you should know what's happening there அப்படின்றதான தவிர, but one single person should have the responsibility of doing the follow. அதே மாதிரி இல்ல, அங்க ஒரு டீம் மெம்பரை நான் உள்ள எடுத்து வைக்கிறேன். இப்ப நானு, நந்தினி, என்னோட டீம் மெம்பர் ரூபாவும் ஷம்யாவும் உள்ள இருப்பாங்க. அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, we will say that Rupa, Shamya, only you will be talking to the client. We will be just monitoring there அப்படின்னு சொன்னா only they will be doing. அது மாதிரி you should have the strong follow-up system for any client you get, not only for your client, even for creating your training material ஆகட்டும், உங்களுடைய future business plan ஆகட்டும், எல்லாத்துக்குமே when you start working on this, you will never miss it out. அதே மாதிரி இதை பண்ணிட்டு கரெக்டான ஒரு பர்சன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, தட் இஸ் வாட் who is very very important. மற்ற எல்லாமே கூட பல நேரத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். அந்த ஊன்ற கன்ஃபியூஷன் தான் பல இடத்துல நிறைய நேரத்தில் நடக்கும். அந்த ஊவை சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that person will take care of anything. அது மாதிரி அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரீசென்ட் டைம்ல எங்க டீம்ல கூட டாக்டர் மகாராஜா இஸ் டேக்கிங் a training for my team members. அதுல he has made it, அது ப்ராப்பரா ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றதுக்கு எவ்ரிடே ஐ ஹவ் பீன் ஃபாலோயிங் அப் வித் மை டீம். ஒர்க்கை முடிச்சிட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் மச் பிகாஸ் ஐ ஹவ் சோ மெனி அதர் ஒர்க்ஸ் டு டூ. பட் he did a good thing that ரீசெண்டா வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி சிஸ்டம் போட்டு ரெண்டு பேரா பிரிச்சு விட்டுட்டாரு. ஓகே, this person is going to be responsible for the other person சொல்லிட்டு. Now it's very clear. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க ரெண்டு பேருமே டெய்லி வந்து அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. எனக்கு I'm just monitoring, okay, whether they are giving the update or not. So same way, when you have a team, இல்ல உங்களுக்கு டீம் இல்லனாலும் சரி, you can follow up this system and you can create an accountability partner for you so that work நடந்துட்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And okay, we have gone too technical full. இப்போ ஃபைனலா வந்து நான் காமிச்ச அந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சரை நான் காமிச்சேன். ஸ்லைட்லி we are deviating out of the topic. இதை நம்ம எவ்வளவு பேருக்கு இந்த ஆன்சர் வந்தது நீங்க கரெக்டா கண்டுபிடிச்சீங்க, மேபி நீங்க ஆன்சர்ல சொல்லலாம், ஆனஸ்டா நீங்க சொல்லலாம். This is what the answer I got அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேர் வந்து ஆன்சர் we would have started with 3ல ஆரம்பிச்சிருப்போம் இல்ல 2ல ஆரம்பிச்சிருப்போம். I hope you will be remembering this question. So 3.5 plus 4.5 is equal to 8. 3.5 plus 9.5 is equal to 13. 4.5 plus 3.5 equal to 8. 9.5 minus 3.5 equal to 6. Even though it's not related to this topic, just our small icebreaker காக எடுத்துட்டு வந்தேன். இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றது இது மேக்ஸ்ல இருக்கு. என்னன்னா there are some method maybe எப்படி நான் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணாம புரியாது, மேக்ஸ் புரியாதவங்க சில பேர் புரியாது. பட் ஐ கேன் கிவ் an example. இதை எக்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா x plus y equal to 8. x plus இதை z புது வேரியபிளா எடுத்துட்டு வரணும். இது மாதிரி வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணப்ப x plus y equal to 8, x plus z equal to இது மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. யாருக்காவது நான் வந்து மேபி if you ask me in PC I will explain. ஏன்னா இங்க வந்து I don't want to bore you. எதுக்காக இதெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு வரேன்னா you can start applying like this. You are getting lot of things in your WhatsApp. அதை நீங்க வந்து எப்படி உங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துட்டு வரலாம், நீங்க எங்க எடுத்து வந்து கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இது மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க பண்ணும்போது, இது மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டைம்ல இருக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் டெவலப் பண்ணும் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம். So you can do that. That's the reason I brought it over here. And other service. Okay, before I go for a quick sum up of what we have been doing, வேற என்னெல்லாம் நான் இந்த டைம்ல லாக்டவுன் பீரியட்ல பண்ணிட்டு குயிக்கா நான் காமிச்சு then will quickly go run through what you have done. Okay, we have been helping others in promoting their online events. நான் இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றேன்னா, one thing you can join us in doing all these things. இல்ல நீங்களும் இத மாதிரி பண்ணலாம். These are the other ways where you can promote yourselves, where you can start earning also in this lockdown period. So மத்தவங்க ஈவென்ட் பண்றாங்க, ஆன்லைன் ஈவென்ட்ஸ் பண்றாங்க, அதர் ட்ரெயினர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல அதர் பெர்ஃபார்மர்ஸா இருக்கட்டும். I get the posters from them. I start marketing in my wall. And when people come through me, என் கூட மூலமா அந்த ஈவென்ட் அட்டெண்ட் பண்றாங்க போது they pay me the referral commission. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஈவென்ட் இருக்கு, you want to do that அப்படின்னா நீங்க எங்ககிட்ட சொல்லலாம். என்னோட டீமே ஒர்க் பண்ணோம். Like we will be promoting it so that you can pay the referral fee. அதே மாதிரி we'll be working on barter system, whatever it is. உங்களுக்கு ப்ரொமோஷனும் பண்ணி கொடுக்க முடியும், உங்களுக்கு ஃபுல் ஈவென்ட்டே ஹோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படினாலும் we can start doing it. And helping other trainers and entertainers go online. As I said in the beginning, நிறைய பேருக்கு வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப் இருக்கும், ஆங்கரிங் சப்போர்ட் மட்டும் கேட்பாங்க. சில பேருக்கு இல்லை எனக்கு டெக்னிக்கலாவே இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தமிழ், எனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னு கேட்டா நான் சிம்பிளா சொல்றேன், எஸ் மேடம், எஸ் சார், நீங்க வந்து உங்களோட டெலிவரி பார்ட் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. என்டையர் திங் ஐ வில் டேக் கேர். உங்களோட ஃபிளையர் டிசைன்ல ஆரம்பிச்சு அதை மார்க்கெட்டிங் பண்றது வந்து ஆடியன்ஸ் எடுத்து வரதுல இருந்து அந்த ஈவென்ட் அன்னைக்கு உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆடியன்ஸ்க்கு டெக்னிக்கலா புரிய வச்சு உங்களோட டெலிவரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் Q&A ஹேண்டில் பண்றதுக்கு I'll take care சொல்லிட்டு I have my own team. My team is also ready now. We'll be helping you. Same way, this is for the
hypnotic circle we hosted for 100 people and recently for teachers. Pongal Prinda ma'am வந்து ஒரு 8 members teachers வந்து ஒரு webinar எடுத்தாங்க. So I have been taking care of the Zoom session and also the Q&A part அது மாதிரி தான். Thanks for also எனக்கு நம்பி அது மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுத்திருக்கு. And this is 3G IRPS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். It's again a work from home project based on artificial intelligence. ஒரு artificial intelligence webinar நடக்குது. ஏன்னா that is the next era. Next என்னெல்லாம் மாறப்போகுது உலகத்துல, what are the jobs that are going to be saved, what are the jobs that are going to be invented, what are the job loss இருக்க போகுது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த வெபினார்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. It's a 2 hours webinar. So அந்த webinar மட்டும் இல்லாம okay, I would like to join this community and explore more அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா so many products are coming in. அதுல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வருது. அதுல வந்து மிஷன் கணித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேக்ஸ் காம்படிஷன் வருது. ஏன்னா வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட பேஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து மேக்ஸ் தான். அப்போ மேக்ஸ் வந்து நமக்கு அகைன் ஆஸ் ஐ செட் இந்த பிகினிங் புரியுதோ இல்லையோ பிடிக்குதோ இல்லையோ மேக்ஸ் கண்டிப்பா கத்துக்கணும். அப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸை சிம்பிளிஃபைடா கத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் if you like to be a part of it and also if you like to earn something out of it, you can definitely join this. இதை பத்தி இதுல ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு டாக்டர் மார்ஜா has also been taking a special coaching program. Every day ஒரு 1 hour program நாங்க உட்காரோம். You'll be teaching us a lot of things based on this project which you can also apply in your own business and you can earn. These are the proof of concept, like this is my first pay last 10th anike vaangana pay, and again on 20th I got another pay. This is my team member Rupa and Nandini has also got a first pay. So I'll be sharing more information offline if you are interested. And I've started doing online interviews. Again idella edukku kaamikrena நான் பண்றது மட்டும் கிடையாது, same way you can also start doing for yourself. உங்களுக்கு இதுல எதெல்லாம் ஃபிட் ஆகுமோ you can start doing. Same way if you are an event anchor or if you are a trainer, you can do interviews like this. ஆன்லைன்ல வந்து இது மாதிரி I have been doing. That's Tamara Karthik, this is my team member Shamya and Pongal Prinda ma'am. இது மாதிரி ஆன்லைன்ல ஒரு 15-20 minutes interview என்ன இருக்கும் அப்படின்னா basically I'll ask them about their educational qualification, அவங்களோட work experience, lockdown period என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, and what are the services she or he would be able to offer in the lockdown period. இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இது நம்ம வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணும்போது when people see all these things அவங்களுக்கு இது மூலமாவே பிசினஸ் கிடைக்குமான opportunity. You can also do a lot of things in this. And before you open the Q&A, let me quickly sum up in 2 minutes what are the things we have seen. Okay, if you are இப்போ உங்களால இந்த questions relate பண்ண முடியும். Are you a person who spend time only in working in the business, not on working on the business now? At least now you would have realized working on the business is very important. இதோட டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ I have a regular customer, I'm happy with him, why do you need to worry about anything அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் yes definitely. ஏன்னா மார்க்கெட்ல என்ன வேணாலும் எப்படினாலும் மாறலாம். ஸோ இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணணும், that's what going to help me to get my business maybe next 3 months to 6 months. So definitely I should keep doing my marketing and my back-end tasks. Who is responsible for my current success? Definitely what I have been doing 6 months or 3 months back. Working in the business தான் என்னன்னா bringing in the revenue, actual revenue எடுத்துன்னு வரக்கூடிய இடம். நீங்க டெலிவரி கொடுக்குறீங்க, அங்க மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. Working on the business now, anything apart from that, you are getting yourself ready for the next level. Always think on the long term, not on short term benefits. I gave the example. நான் அப்பவே ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கலாம்னு நினைச்சு ரெக்ரெட் பண்றத தாண்டி அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் நவ் so that will be helpful for you in your future. என்னெல்லாம் டாஸ்க் நீங்க பண்ணலாம், டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலாம், ரைட் யூர் டாஸ்க் லிஸ்ட், ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மார்க்கெட்டிங், டூ த டேட்டா ரிசர்ச், யூடியூப்ல வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணுங்க, கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க, கண்டென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், டாக்குமெண்டேஷன் என்னென்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு வரக்கூடிய என்கொயரிஸ்லாம் வந்து மேக் எ நோட் ஆஃப் இட், எந்த சோர்ஸ் வந்து வருது, டூ த ஃபாலோஅப்ஸ், டூ த கிளைண்ட் சர்வீசிங், ரிமைண்டர்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, ஃபியூச்சர் பிளானை பத்தியும் டாக்குமெண்ட். எப்படிலாம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம், கிரியேட் த கண்டென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. அதுல ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் இஸ் யூடியூப் ஆல்சோ. அவுட்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங் நீங்க போய் ரீச் பண்றது, இன்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங் த்ரூ யுவர் கண்டென்ட் ஷேரிங் பீப்பிள் ஆர் அப்ரோச்சிங் யூ. டேட்டா சர்ச் பண்ணுங்க, லுக் அவுட் ஃபார் அதர் உங்களுடைய காம்படிட்டர் ஆகட்டும், கொலாபரேட்டர் ஆகட்டும் என்ன பண்றான்னு பாருங்க. லிங்க்ஸ் டேக்கிங் லிங்க்லாம் எடுத்து வச்சுன்னா உங்களுக்கு எஸ்இஓக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். வி கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ ஆன் தட். ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க so that it will be helpful for the next future months. Follow-up system, it should be very strong. 5W1H, what, where, when, why, who, how and very clear ஆருங்க. And this is the answer for whatever the question I've given, our other services. Thank you so much. And this is our business card. You can follow us on any of our social media. Nandini is my business partner. This is our phone number. This is my number. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter, or YouTube in Chennai Event Professionals. Also with Chennai Event MCs or Chennai Event Entertainers. In the domain, any sort of events you can approach us. Starting from family events like birthday party, training events, workshop, we'll be able to help you. And thank you so much. Now let's open the forum for questions.